ಹುಷಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ ಮುರಿದಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ Basuraj sir, principal of JVC PU College. Please come on the dais. President of Rainbow Group of Institutions PU College, Shahrukh sir, please come on the dais. ತೆಗೀರಿ ಸಾರ್ ಬಿಡಿ ಅದು ನನಗೆ ಬರವಲ್ದ ಬರವಲ್ದೇನ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಕಣ ಅಷ್ಟಕ್ಕಂದು ಮ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಕ ಸೆಂಟ್ರಿ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ and non-teaching faculty and all workers of Rainbow Group of Institutions to the protest party. Okay. I request Anif sir to come on the dais. I request Jadam sir to come on the dais. ಬಾರಂಗಿದ್ರೆ ಬಂತಿಗೆ We request Krishna from 10th standard to continue with the prayer song. Request all the students please stand up. ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ತದಂಗೆ
Now I would like to call upon Manjunath from 2nd PU for a welcome speech. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ರಲ್ಲ. Good morning everyone. Every great institution begins with one great vision. Today we are proudly celebrate the visionary who transformed a dream into a place of learning and excellence. I am privileged to welcome our beloved eminent supporter K. Shanbasha sir, founder of KCB Education Trust Company. So please welcome our honorable secretary sir. I request Chaitra to offer a bouquet to sir as a symbol of respect. A very warm to welcome Marappa sir, principal of Girls PU College, Company. We are truly honored to have you among us. I request Chandana to offer a bouquet to sir as a symbol of respect. Thank you, Chandana. We also a heartfelt welcome to Mahabaleshwar, principal of Mother Teresa PU College, Company. Your discipline, commitment and leadership continue to set an example for generation. Sir, we are grateful for your presence today. And joining us is Basuraj sir, principal of JVC PU College. It's a privilege to have you here to share your thoughts with our new batch. We feel honored to have with us Shahrukh K. sir, President of KCB Trust Company. Sir, you hardly need an introduction. You have made all of us proud by your distinguished work in numerous capacities. I request Devika to offer a bouquet to sir as a symbol of respect. Thank you, Devika. A great principal doesn't just manage an institution, they inspire minds, nature, talent, and shape the leaders of tomorrow. We are privileged to have with us today a distinguished personality who has excelled in the respective field. Please join us in giving a warm welcome to Adish D.K. sir, Academic Director of Principal, Rainbow Group of Institution Company. I request Avanti to offer a bouquet to sir as a symbol respect. Teachers are our guiding lights, shaping our character and inspiring us to reach our goals. You dedicated makes learning joyful journey. A very warm welcome to Jadappa sir, lecturer, Kannada Department of Rainbow PU College. I request Chandana to give bouquet to sir as a symbol of respect. A very warm welcome to Anik sir, Hindi Department of Rainbow PU College. I request Chandana to offer a bouquet to as a symbol of respect. On this special morning, to take a opportunity to invite the hardworking and keen observer of the Institute, Naveen sir, lecturer, Department of Physics, Rainbow PU College, Company. I want to welcome Bashir sir, Commerce Department.
I want to warm welcome our dedicated faculties and teachers, the guiding pillars of our institution, who tirelessly share knowledge and shape our future. A special welcome to all non-teaching and administrative staff, and also welcome all my dear friends. Thank you. Thank you, Manjana. I welcome Anju ma'am, Department of Biology. Please come on the dais. Every great journey begins with I welcome Megha ma'am to please come on the dais. Every great journey begins with a small step. I request all college faculties to come on the dais. Every great journey begins with a small step, and every mighty tree begins with a tiny seed. Water is the essence of life, and by nurturing a plant, we symbolize our commitment to growth, prosperity, and a greener future. Now we move on the watering of plant ceremony, a beautiful tradition that signifies care, responsibility, and the continuous nurturing of knowledge and values. May I humbly invite our esteemed dignitaries to kindly come forward and water the plant, symbolizing the growth of wisdom, hope, and success. Big round of applause for our respected dignitaries as they perform this meaningful ceremony. ಮೇಡಮ್ ರಾಗ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. I request Marappa sir to speak few words about this festival.
teachers, seniors and my dear friends, everyone ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೆಹಬೂಬಿ. I am proud to say that I am first year student of this college. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೊಸ ಕಾಲೇಜ್, ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ 1 ಮಂತ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೊಸ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. Thank you, Mehboobi. K.S. Chand. I welcome Marappa sir, Principal of Girls PU College, to speak few words in the fest. ರೇನ್ಬೋ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ರೇನ್ಬೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ICSE ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಾರುಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಅಜೀತ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸರ್ ಅವರೇ, JVC ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಜೀತ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ, ತಾವೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಾಶೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾತೃ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಆ ಮೃಗೀಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ
ಮಾನವ ವರ್ತನೆಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲಿ ಭಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ CET, NEET, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆನೋ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆನೋ, ಮೈಸೂರು ಕಡೆನೋ ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆನೋ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಸಾರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು, 2 times, 2ನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್, ಈ ಹೊರಾಂಗಣ, ಆ ಕಡೆ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರುಮಾತೆಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರು, ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೈತಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧೋಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೀಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿತ್ತು, ಎಂತೆಂಥ ಗುರುಕುಲಗಳು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ನಮ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶ್ಯಂ ಅಂತೀವಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಲಂಡರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಎದುರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎದುರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬದುಕಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೇರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಮನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಳೆಯನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು
ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೇಟನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫುಲ್ ಡೇನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಕತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಏನು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅರಿವು ಇರ್ತದೆ, ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಂದ್ವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಏನೋ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ತರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತು, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು 2ನೇ ಮನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ. Thank you for the value of discipline, duty and service. Now I call upon Bashir sir to speak few words on this occasion. Respected Chairman, respected President, respected Principal, and respected dignitaries who has come to wish you and to bless you, and all the respected dignitaries who are on stage, as well as all the respected teachers. My dear students, we all are eager to see the performance of the students. Even I am very eager to see your performance. So in this
first of all, let me thank God and you for giving an opportunity to give you a message during this auspicious occasion. I thank you. And during this time, I would not like to give a big advice, but a small advice. Already you have heard. That is, this program is being organized by the second PU students and for the first PU students. Right. This is a freshers party. So let me remind you what we should have in our mind. This is a time for celebration. I know, but we are getting many very good advisors that will change your destiny in your future. So here, many of our students last year who has written our final exam has created some records. I'm not saying their names. We know Mala has created, Ankita has created, and Anjum Kausar has created, Ankita has created, even Gogul Reddy has created some records. So during this occasion, I would like to say that these records are to be broken. All the records which are made is to break it. So you must be, you should give your best. See, we have every facility in this college, and you are the selected students which got the opportunity. So some are very good in studies, and definitely there will be some students who are weak in studies, but it doesn't matter. If you take the success story of anyone in this world, you can see there are great scientists who are very good in their studies, like Albert Einstein. And we can also see the scientists who are very weak in their studies, in their academic studies, like Newton and Edison, like Edison. So likewise you can see many eminent figures in any field. If you take any field, whether it is a doctor, any profession, doctor, CA, CS, engineer, as well as UPSC exams. So I just would like to give one example. See, there is one person who just passed in the 10th, just a pass score in the 10th, but he became one of the eminent IAS officer. His name is Alphonse Kannanthanam. You can check in the YouTube if you want to get his biography. So he just scored only a pass mark in his 10th, but from the PUC onwards, he started studying and he got the UPSC, he got very good rank in the UPSC exam, and he became one of the eminent IAS officer. So this is the time where you have to fix a dream and dedicate for achieving that dream. And you can achieve that dream if you continuously dedicate in that dream. Sure, it is a sure thing. So definitely, my dear students, my humble request to you is that break these records which have been created by the students. Okay, so I believe that from this batch, from this final year, as well as the PUC freshers who has just joined, there will be a perfect score. You know what is a perfect score? 600 out of 600. So I believe and I wish and I bless you for that. And let me say one word, that is, let me take one word of our former president. And he is also known as the children's president. You know what is his name? He has said, don't dare to dream. All are born with wings, and you can definitely fly high in the sky. Thank you. Who said this? Who said this? Who can say? Whose words is this? Yes, APJ Abdul Kalam said these words. Thank you. For your encouraging words and strength of your presence today. Now I call upon Mahabalesh sir to speak few words on this occasion.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಂದ್ ಬಾಷಾ ಸಾರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಯುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜಿತ್ ಸಾರ್ ಅವರೇ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರಪ್ಪ ಸಾರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಸಾರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡಪ್ಪ ಸಾರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು PUCಯ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀವು ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ ಒತ್ತಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ, ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್. ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತೀರ ನೀವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು PUCಯಲ್ಲಿ PUC ಇಸ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. PUCಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಏಜ್. ಈ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೀಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ HD ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಣಿಬಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ, ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹುಡುಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 12ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಡೈಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂದರೆ ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳು ಓದಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ IAS IPS ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ನೀವು, ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಹೊಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದಿದೆ ಈ ವರ್ಷ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ. ಸುಮಾರು 15,000 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕನೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು, UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಂದ್ ಬಾಷಾ ಸಾರ್ ಅವರು ಭಾಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೇ ಧನ್ಯರು.
ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ CET-ಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೇ ಮಾಡಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೀತಾ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮೆರಿಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಮೆರಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ವೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಳಕಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಆದರೂ ಅವರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, for your wise and thoughtful message. Now I call upon Basuraj sir to speak a few words on this occasion. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾರುಖ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅನೀಫ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾರಮ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಮೊಬಳಿಸಂ ಸರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಜಡಪ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ರೇನ್ಬೋ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಮಾರು ಈಗ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಡನಾಟ. ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪರಿಚಯ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಬಟ್ ಅಂತ ಕಾಲೇಜನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೊತ್ತಾರ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬಂಡವಾಳ ಅವರೆಲ್ಲ ಐತಿ. ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನೇ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಡ್ರಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರ, ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರ, ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಹಲ್ದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ತುಂಬಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕ ನಾನೇನೋ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾನೇನೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ರಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಂದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ ಸರ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಂದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳರಂತ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನಗಾಣ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವತ್ತೇ ನೀವು ವಿನ್ ಆದಾಗ 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವತ್ತ ವಿನ್ ನೀವು. ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೋ ಅವನೇ 90% ವಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಉಳಿದಿರೋದು ಕೇವಲ 10%. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತವ. ನೀನು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇ ಸರಿಯಾಗೈತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರ್ತದೆ, ನೀನು ಸೇರೋ ದಡನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಹಜವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಕರಗೋಗ್ತದೆ, ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲದು. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಇದ್ರು, ಏನೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕರಗ್ತದೆ. ಕರಗ್ಲಾರ್ತಂಥದ್ದು ಏನನ್ನ ಅದು ಇದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬಡತನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಡವರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಒಬ್ರು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಈರಣ್ಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆನೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಬಟ್ ಎರಡು 2026-2027ನೇ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು, ಸರ್ ನಾವು ಪ್ರಥಮ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಏನೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಸಾಲ್ತಿತ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ನಮ್ಮ ಜೋಬಿಂದ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ, ಆದರೂ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಮುಂದೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಂತ ಆರಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 2026ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ 5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, 3rd, 4th, 5th 5 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಲುಮನೆ ಮಾಲಾ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಕೋರು 592. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಮತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ
ಸರ್ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಗ್ರಾಮಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೂ ನಾನು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು. ಪಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಏನು CET ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PUCL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ಇಂದಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಯಾವ ತರ ರುಬ್ಬಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಓದ್ಸೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರಿಯೋದು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು. ಆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ವೇದಿಕೆ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ನಮಗೆ 4 ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನಿದ್ರು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಏನು ದ್ವಿತೀಯ PUC ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಥಮ PUC ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಕೇಳಿ, ಅವತ್ತೇ ಏನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಧೂಳು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ದಲೆ ಅವತ್ತಿನ ಬುಕ್ಗಳು ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನೀಟು ಮತ್ತೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲವು ಹೊರಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 5 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಈಗ ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಭರವಸೆ 2 ರಿಂದ 3 ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕನಸು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಈಗ ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ 9 ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 9 ಜನರಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ
APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಅದು. ನಾವ್ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸೋಲು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೇ ಸೋಲೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮಂತೆ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬಹಳ ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಕಾದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಸೋಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅವರೇ ಮನಗಂಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ತನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂಜೆ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಒಂದು ವಿಮಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಇಳಿತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸಹ ಅವ್ರು ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪೈಲಟ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೋಲೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗ್ ಬರ್ತವೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾರೋ ಕೂಡ ಬಂದು ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖಗಮನವಿರಲಿ, ಹಾಗೂ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಪಡಿಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದಂತೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವರು ಏನು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು. ಇವರ ಮುಂದಿನ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಸುಖಗಮನವಿರಲಿ ಸರ್. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Respected galaxy of the dais, respected all my staff members, respected high school staff and my beloved students. Today this is a very happiest moment. So in this occasion our students are requesting me to express your ಕವನಾಸ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾದರೂ ಸಹಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕವನಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅಡುಗೆ ಒಳಗೆ ಉಪ್ಪಿದ್ರೇ ರುಚಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೋರಂಜನೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿರೋದು ಕಂಪ್ಲಿ. ಎಂಥ ಚೆಲುವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಇದಾಗಿತ್ತು ವೀರ ಕಲಿಗಳ ಬೀಡು. ಎಂಥ ಚೆಲುವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಇದಾಗಿತ್ತು ವೀರ ಕಲಿಗಳ ಬೀಡು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿತ್ತು ಮೈಸೂರು, ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿತ್ತು ಮೈಸೂರು. ಇದನ್ನಾಳಿದರು ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸರು.
ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೊಂದು ವೀರ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಜಯನಗರ ಆಗಿ ನೆರೆದಿಕ್ಕಿದು ಸದಾ ವೈಭವದ ಸಾಗರ. ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೊಂದು ವೀರ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಜಯನಗರ ಆಗಿ ನೆರೆದಿಕ್ಕಿದು ವೈಭವದ ಸಾಗರ. ಕನ್ನಡದ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರರಾಮನ ಗಂಡುಗಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರರಾಮನ ಗಂಡುಗಲಿ, ಅವನಾಳಿದ ವೀರಭೂಮಿಯೇ ನಾವಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿ, ಅವನಾಳಿದ ವೀರಭೂಮಿಯೇ ನಾವಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿ. अंबर तारों से भरा है, बाग फूलों से भरा है. अंबर तारों से भरा है, बाग फूलों से भरा है. लेकिन आज का ये कार्यक्रम फ्रेशर्स डे की खुशियों से भरा है. फूल हंसना सिखाता है, भंवरा गाना सिखाता है. फूल हंसना सिखाता है, भंवरा गाना सिखाता है. लेकिन हनीफ तो हमेशा सबको हिंदी सिखाता है. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ ಕನ್ಯೆ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದರೆ ಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಆ ಮಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಬಂದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆನೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂತೇಳಿ. ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಲು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ವಧುವರರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನನಗೂ ಏಕೋ ಆ ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲು ನನಗೊಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲು ನನಗೊಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ. ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಬಡಿಗೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಂತದ ಇಂಥವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೂತಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರು ಧಾರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರು ಧಾರಿಸಲು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನಾನೆಂತ ಮೂರ್ಖ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲವಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವತೆ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇನು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೀತವೆ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, first of all, on behalf of management, all the teaching staff, I would like to invite all the new faces into the beautiful freshers party next gen 2K26. Okay, without wasting much time, just ಒಂದೆರಡೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭತ್ತದ ನಾಡು ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ರೇನ್ಬೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಈ ಒಂದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು
ಓಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾವೇ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್. ಸೊ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿತೌಟ್ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂಪಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತೀರಾ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಯಾರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ IAS IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ರೇನ್ಬೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್ಫುಲ್, which gives the colors to your dreams. So ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೀವಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 24/7. But the thing is, you should read it. You should struggle for the studies. ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಪ್ಪ ನಾವು ಬಡವರು, ನಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಡವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೇನ್ಬೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ, ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Also to our beloved institution, they proved that dreams come reality when determination meets dedication. Their outstanding results have become an inspiration for every student sitting here. They have set a benchmark of excellence and shown us that success is earned through consistent effort. Now I invite the Taluk 5th topper H. Rudraveni who have scored 95.33% and made us proud. Now I invite the Taluk 4th topper B. Sunanda who has scored a percentage of 95.33 and also scored the out of 4 marks in computer science. I also invite the Taluk 2nd topper S. Musfira Kausar who has scored 96.33%. I also invite the Taluk 1st topper Kalumani Mala who has scored 96.66% and out of 4 marks in physics, maths and Kannada who have made our institution very proud. Now I request all the dignitaries on the stage to facilitate the students. I also invite Gokul Reddy to come on the stage who has scored 91.33% in the commerce department.
Make us proud and the institution proud. ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಡೌಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಗುರಿನ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗೇನೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಟರು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 5 to 6 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಕೂಡ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ನೀಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ PU ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good afternoon to everyone. Firstly, I thank my teachers for teaching me, and whatever I scored in second PU is because of my teachers and parents support. So plan everything perfectly and nothing is impossible. Thank you. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾರತ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಂತ ಶ್ರೀಯುತ ನಗರಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಭಗವತ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾರು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ರೇಮಂಡ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಮಾತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ ಮಾತಾಡುವ ಮಾತು ಅರಿವೇ ಕೊಡು ಅಂತ. ನಾವು ಯಾರು ಏನೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ನಾವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ
ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಬರೋವರೆಗೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತವಾಗಿ ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಟಾಂಗಾ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕುದುರೆ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ, ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಂಗಾ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಕೊಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಬರೋದ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೀನೇನಾಗ್ತೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದ. ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಸಬಲಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುವಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಪದವಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬಸವರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. As we come to the end of this memorable celebration, we hope our freshers had a wonderful experience and feel at home in our institution. May this beginning of successful academic journey filled with learning, friendship and achievements. Thank you all for your enthusiastic participation. Have a wonderful ahead. Thank you. See you all again. Have a fantastic freshers party. Thank you. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಊಟದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.